मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। गिरफ्तार सतबीर ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨਿਰਮਲ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਬੀਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਬੀਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਗ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨਿਰਮਲ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸਤਬੀਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ सतबीर ने काम किया। संदीप दे नाल सतबीर दे पुराने कारोबारी संबंध ने और संदीप सतबीर होरा कोलों घोड़े खरीददा रहा है। गिरफ्तार सतबीर दे परिवार ने दावा किया है संदीप कालों दे कहण ते सतबीर तीन लोगों को बठिंडे छड्डण गया सी अपनी फॉर्चूनर दे विच। गिरफ्तार किए गए सतबीर का दावा इस पूरे मामले विच यह है। सो मूसेवाला कतलकांड का सियासी कनैक्शन है या नहीं, यह सवाल हुण उठ खड़ा है क्योंकि जिस तरीके इल्जाम लगे ने, इल्जाम ला रहा है परिवार उस शख्स का जिसनों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने तीन लोगों को छड्डण दे इल्जाम दे विच उन्होंने हथियार वाला बैग फाण दे इल्जाम दे विच जिन्हां ते मूसेवाला दे कतल करन दा शक है, मुलजम ने इस पूरे मामले दे विच ते उन्हां तिन्नां नूं अपनी फॉर्चूनर कार विच छड्डण लई गया सीगा, फॉर्चूनर गड्डी विच छड्डण गया सीगा सतबीर और सतबीर ने सारा कुछ किया संदीप के कहण ते, संदीप कालों के कहण ते सतबीर ने सारा कुछ किया। सो मेरे सहयोगी मनोज राठी ते राजीव शर्मा दोवें मेरे नाल जुड़ रहे ने। मनोज राठी मोहाली दे विच मौजूद ने, राजीव अमृतसर दे विच मौजूद ने। सब तो पहला राजीव थोड़े कोल आवांगा। सतबीर दे परिवार दा वड्डा इल्जाम है सीधे तौर ते एक पॉलिटिकल लीडर दे नाल कनैक्शन जुड़दा नजर आ रहा है इस पूरे मामले का। जी हाँ बिल्कुल गगन, जदों असी ये कहानी जी दिखाई सी क्योंकि लुधियाना पुलिस के जोड़े कमिश्नर ने कौस्तुभ शर्मा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया सी कि सतबीर की ही फॉर्चूनर जी है बठिंडा दे विच वरती गई सी, जिहड़ा बैग हथियारों का उस गड्डी तक पहुँचाया गया सी। तो उस दे विचों हालांकि तीन जिहड़े उसके साथी ने गिरफ्तार दसे जा रहे और तीन साथियों के बारे जदों असी कोख करने की कोशिश की तो सतबीर के घर न्यूज़ 18 सब तो पहला पहुंचा। उन्होंने परिवार हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने भावें आके बोलण तो इनकार किया पर यह कहानी जरूर दसी कि संदीप कालों नाम का शख्स जो कि फतेहगढ़ चूड़ियां का रहने वाला और हरगोबिंदपुर के विच ओह पंचायत अफसर के अहुदे ते तैनात है। तो उस दे बारे जदों हुण असीं पता किया तो 26 मई तो ओह अपनी ड्यूटी तो गैर हाज़र है। हालांकि जिहड़े सीनियर अधिकारी ने वो भी जिहड़ी विभागी कार्रवाई करन वाले पासे उन्हां वल्लों भी सरकार नूं लिख के भेजा गया कि इन्नी लंबी जिहड़ी गैर हाज़री है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हुण उसका कनैक्शन की है, संदीप कालों जो है वो सतबीर सिंह दे नाल पुराना उसका जानकार सी और जिवें वो घोड़ियां का कारोबार करते सी तो संदीप भी दस्सिया जा रहा कि घोड़ियां का शौकीन सी। तो उस दिन जो है 19 तरीक का यह वाक़या तो उसके परिवार के मुताबिक 19 तरीक नूं जो है संदीप कालों ने सतबीर नूं फोन करके कहा कि तीन उसके साथी ने उसके जानकार ने या कौन है। हालांकि उन्होंने कहना कि सतबीर या परिवार उन्होंने तिन्हां बारे नहीं जानता। तो यह गल कही गई सी कि उन्होंने हरीके तक ड्रॉप करना है। तो जो सतबीर है वो अपनी फॉर्चूनर गड्डी दे विच उन्हां तिन्हां नूं हरीके लैके पहुँचता है। तो जदों हरीके पहुँचते हैं उस तो बाद संदीप कालों वल्लों ये गल कही जाती कि उन्होंने बठिंडे ड्रॉप कर दिता जाए। तो बठिंडे जदों ड्रॉप किया जाता तो जो पेट्रोल पंप की जी एक CCTV फुटेज भी सामने आई सी तो उस दे आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करदे होया गिरफ्तारी की सी। हुण इस दे विच सब तो अहम जिहड़ा एंगल ये है कि संदीप कालों आखिरकार है कौन। तो निर्मल सिंह कालों जो पंजाब के साबका मंत्री रह चुके हैं, अकाली दल के सीनियर लीडर ने और उन्हों का जिहड़ा बेटा है रविकरण कालों वो भी यूथ अकाली दल के वड्डे अहुदे ते तैनात रह चुके और बीते जिहड़ा विधान सभा चोणां सी उस दे विच हलका डेरा बाबा नानक तो चोण भी लड़ चुका अकाली दल के उम्मीदवार वजों। तो निर्मल सिंह कालों का यह भतीजा दस्सिया जा रहा संदीप सिंह कालों। तो उसकी
ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਨੋਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਬੀਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਨੋਜ देखो गगन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਲੋਕਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਸਤਬੀਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੈਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 3 ਅਨਨੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਂਟਿਡ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਬੀਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਖਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਹੋਵੇ ਕੇਕੜਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਹੋਵੇ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਗਗਨ 40 ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਔਰ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 3 ਨਾਮ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਾਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।